Morning students, now we are going to see transformation of sentence type 4, 5 and 6. In the previous video we saw type 1, 2 and 3. In this video we discuss about type 4, 5 and 6. See type 4. In this type 4 it mentioned time, two events, one then another. Okay, see the formula for type 4 in simple, having, compound and then complex after. This is the formula for type 4. See the example, this is the question. He completed the work, he went home. Two events and mention the time. Two events, one and then another. So, ரெண்டு ஈவெண்ட்டை சொல்லியிருக்கு. he completed the work, he went home. அவன் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவான். கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு he went home. அவன் ஹோம் போவான். அப்போ ரெண்டு ஈவெண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சிம்பிளில் ரைட் பண்ணும்போது having completed the work, he went home. The sentence isn't simple. How will change in a compound? He completed the work and then formula and then is added. He went home. After he had completed the work, he went home. It's a complex. So நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒண்ணே என்னன்னா ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி ரைட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. But we can find the type. Type is important. So type கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா it is easy to write. So identify the type and then solve. So type புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸை ரீட் பண்ணனா டூ ஈவெண்ட்ஸ் டைம் வித் டூ ஈவெண்ட்ஸில் வந்ததுன்னா தட் இஸ் டைப் 4ல் இருக்குது. அப்போ இந்த ஃபார்முலா ஹேவிங் சிம்பிளில் ஹேவிங் வரும், தென் காம்பவுண்டில் அண்ட் தென் வரும், காம்ப்ளெக்ஸில் ஆஃப்டர் வரும், அப்படியே அப்ளை பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைப் 5. Before going to see type 5, I will give one more example for type 4. They donated him money. He went abroad for studies. They donated. இப்போ இன்னொருத்தவங்க அவங்க டொனேட் பண்ணாங்க மணி அவனுக்கு. He went abroad for the studies. அவன் படிப்புக்காக அப்ராட் போனான், வெளிநாடு போனான்னு சொல்றோம் இல்லையா. இப்போ they having donated him money. தேன்றது நம்ம அப்படிதான் இங்கேயே having ரைட் பண்ணல அப்படின்னா அந்த மீனிங் மாறுற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? They having donated him money. He went abroad for studies. The sentence isn't simple. How it change in complex and compound? See the compound. அப்படியே and then என்றதை ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான். They had denoted him money and then he went abroad for studies. And see the next one. After they had donated him money, he went abroad for studies. This is the complex form. Come to type 5 using infinitive. Infinitive na namak theriyum. To adala use பண்றது infinitive. அதை யூஸ் பண்ணி வந்துச்சுனா that is in type 5. Simple, compound, complex. If the sentence isn't simple, to is right used. Very and cannot is used in a compound sentence and in complex sentence, so the cannot is used. Okay, and the present form of verb cannot is used, past form of word could not is used. And see one more formula for type 5 in compound and complex. I becomes for me, we becomes for us, you becomes for you, he becomes for him, she becomes for her, it becomes for it becomes, they becomes for them. These are all the pronoun change. Okay, then come to type 6. Type 6 condition. So condition is condition இருக்க மாதிரி இருக்கும். So condition நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நிபந்தனை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த நிபந்தனைன்னு சொன்னோன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நிபந்தனையோடு இருக்கும். இப்போ இந்த கண்டிஷனல் கிளாஸில் பார்த்தோன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் ரெண்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்க ரெண்டு சென்டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸில் வில் வரும், இன்னொரு சென்டென்ஸில் வில் இருக்காது.
அதாவது வில் கண்டிப்பாக ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கும். அதை பார்த்தனாவே நம்ம வந்து கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஈஸியான கிளாஸை கண்டிஷனல் கிளாஸ். ஓகே, see, in event of, in case of, must, should, then only, or else, or otherwise, if, unless. These are all the formula for simple, compound, complex in conditional class. See, you eat well, you will grow strong. நீ நல்லா சாப்பிட்டா you willன்றது பாருங்க. இந்த willன்றது ஏதாச்சும் ரெண்டுத்துல ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல இல்லை ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒன்றுத்துல will வந்துச்சுன்னா that is called conditional class. Is easy to understand. Okay. In the event of you are eating well, you will grow strong. இந்த event ofன்றதை ரைட் பண்ணி youன்றதை you are ரைட் பண்ணும். You must, should, must both are same. ஸோ யூ மஸ்ட்ன்றது நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம், ஷுட்ன்றதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா, மஸ்ட்ன்றது அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஏதாச்சும் பனிஷ்மெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும், அதனுடைய விளைவு பயங்கரமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ மஸ்ட் யூஸ் பண்ணும். பட் ஷுட்ன்றது வந்து அவ்வளோ விளைவுகள் இருக்காது. அதான் மஸ்ட்டுக்கும் ஷுட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம ஆக்சிலரி வேர்பில் பார்ப்போம். ஓகே, யூ மஸ்ட் ஆர் ஷுட் ஈட் வெல், then only you will grow strong. அப்போ மட்டும்தான் நீ வளர முடியும். அப்படி வளர முடியல அப்படின்னா வளர முடியாது. அப்படி நீ சாப்பிடலாம், நல்லா சாப்பிடலன்னா வளர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And in the compound complex sentence, if you eat well, you will strong. Changing the pronoun in simple. Simple pronoun எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பாருங்க. I becomes my, we becomes our, you becomes your. நான் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிளில் யூன்றது இவராக மாறுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது. யூ பிகம்ஸ் யார், ஹீ பிகம்ஸ் இஸ், ஷீ பிகம்ஸ் அ, தே பிகம் தேர். தீஸ் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ் இன் கண்டிஷனல் கிளாஸ். அண்ட் கம் டு எக்ஸாம்பிள். யூ ஷுட் மீட் த பிரின்சிபல், யூ வில் பி சென்ட் அவுட். See, two sentence. In this two sentence, one having will. One have will. Willன்றது ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்குது. நான் கண்டிஷனல் கிளாஸ்னால் வில்லுன்றது இருக்கும், ரெண்டு சென்டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸில் வில் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால் கண்டிஷனல் கிளாஸ். இப்போ இஃப் அன்லெஸ்ன்றதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணும். இன் கேஸ் ஆஃப் யூ ஆர் நாட் மீட்டிங் த பிரின்சிபல், யூ வில் பி சென்ட் அவுட். த சென்டென்ஸ் இஸ் இன் சிம்பிள். இந்த இன் கேஸ் ஆஃப் அப்படின்றத நம்ம ஆட் பண்ணோம். இந்த செகண்டில் பாருங்கள் ஆர் எல்ஸ். அப்போ அந்த சென்டென்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்த சென்டென்ஸில் சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன், இஃப் யூ டு நாட் மீட் த பிரின்சிபல், யூ வில் பி சென்ட் அவுட். அப்படியே ரைட் பண்ணலாம். ஆர் அன்லெஸ் யூ மீட் த பிரின்சிபல், யூ வில் பி சென்ட் அவுட். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸில் இஃப் அன்லெஸில் ரெண்டுத்துல எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இங்கே இஃப்ன்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, டு நாட்ன்றது அப்படியே ரைட் பண்ணோம். அன்லெஸ் அப்படின்னாவே நாட் பண்ணுறதுடைய நாட் இருக்கிறதா மீனிங், அன்லெஸ்ன்றது நாட் இருக்கிறதா மீனிங். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண மாட்டோம், டு நாட்ன்றதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஃபார் டைப் 5ல பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லலை. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா த பெக்கர் இஸ் வெரி ஓல்ட், ஹி கேனாட் ரன். இதை எப்படி இன்ஃபினிட்டியில் மாற்றுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த பெக்கர் இஸ் சிம்பிளாக எப்படி மாற்றுவோம், a beggar is too old to run. the cannot, could not அதெல்லாம் வந்து எப்படி ரைட் பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலாவில் சொல்லியிருக்கேன், அதை பாருங்கள். and the next one பாருங்க, how it change in compound. the beggar is very old and so he cannot run. the very old அப்படின்னா மிகவும், ஓட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. cannot அப்படின்னா வந்து முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். And the complex sentence, the beggar is so old that he cannot run. ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த சென்டென்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அது என்ன டைப்பில் இருக்கிறது. டைப் வந்து 1 or 2 or 3. இந்த டைப்பை வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸில் படிக்கும்போது அதை நான் 1ல பார்த்தேன், 2ல பார்த்தேன். தட் இஸ் நாட் ஏ ப்ராப்ளம். அது வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது. டைப்பில் வர ரூல்ஸ் தான் நமக்கு முக்கியம். சரிங்களா. இந்த டைப் அப்படின்ற நம்பர் அலாட் பண்ணுறது நம்மளுடைய ஒர்க் தான். ஸோ அப்போ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லேருந்து நம்ம ரீகேப் பண்ணலாமா. ஜஸ்ட் வந்து எது எது எப்படி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோன்னா கேஸ் அண்ட் ரிசல்ட், காரணம் மற்றும் விளைவு இருக்கும். செகண்ட் ஒன் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும், எதிர்மறையாக இருக்கும். தேர்ட் ஒன் டைமிங். ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலாலாம் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. தென் டைப் 4 பார்த்தோன்னா டைம் வித் 2 ஈவெண்ட், 2 ஈவெண்ட்டு நடக்கும்.
சரிங்களா. டைப் 3ல பார்த்தோன்னா அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும் டைமுக்கு டைம் அண்ட் ஈவெண்ட்னா டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட். டைம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த டைம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் நடக்கும். அதை பார்த்தோன்னே இது நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் வாங்கலையா அந்த மாதிரி நடந்துச்சு. தட் இஸ் டைப் 3. பட் டைப் 4ல் பார்த்தோன்னா இது வந்து டைம் வித் 2 ஈவெண்ட், 2 ஈவெண்ட்டை சொல்லும். டைப் 5 யூசிங் இன்ஃபினிட்டிவ் அண்ட் டைப் 6 இஸ் கண்டிஷனல். கண்டிஷனல் இஸ் வெரி ஈஸி. ஒன் சென்டென்ஸ் ஆஃப் வில் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கண்டிஷனல் கிளாஸ். ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸை நீங்கள் வந்து பைகாட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அண்ட் டைப்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ரைட் பண்ணணும். தேங்க்யூ.